ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਲੱਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ KMP ਨੂੰ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ यूपी ਦੇ 5 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, कानपुर ते प्रयागराज तो बाद हुण 5 होर शहरां दे विच करफ्यू लग्या है। दिल्ली दे नाल लगदे 2 जिले गौतम बुद्ध नगर ते गाजियाबाद तो इलावा मेरठ, बरेली ते सहारनपुर दे विच नाइट करफ्यू लाया गया। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद ते मेरठ दे विच रात दे करफ्यू की शुरुआत वीरवार तो ही यानी कि 8 अप्रैल तो ही हो गई है, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰੇਲੀ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਫਿਲਹਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ तुरंत कदम चुकण दे हुक्म देण दी अपील की गई सी। बेंच ने कहा कि सरकार इस महामारी नूं काबू करन अते इस दा असर घटाउण दे लई सब कुछ कर रही है ते वो इस पटीशन ते सुनवाई नहीं करना चाहुंदे। बेंच ने कहा कि लोकां नूं टीके लग रहे ने ते इत्थे जो अपीलां कीतीआं गईआं ने वो सधारण ने। तुसीं सरकार तो होर की चाहुंदे हो? उत्तर प्रदेश तो वड्डी लापरवाही का मामला सामने आया जिथे शामली दे विच सेहत विभाग ने बजुर्ग औरतां नूं कुत्ते दा टीका ला दिता है। 3 बजुर्ग औरतां शामली दे विच करोना दा टीका लवाउण गईआं पर सेहत कर्मचारियों ने बिना डॉक्टर नूं पुछे बजुर्ग औरतां ते एंटी रैबिस यानी कि कुत्तियां नूं लाउण वाला टीका ला दिता है। इन्हां विचों एक बजुर्ग औरत की हालत बिगड़ गई। पीड़िता ने मैडिकल सुपरडेंट नूं शिकायत करके ये जिहड़े कर्मचारी हैगे ने सेहत कर्मचारी उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करने की मंग की है। मामला सामने आउण तो बाद सेहत विभाग दे विच हफड़ा दफड़ी जरूर मच गई है। करोना दे कहर दे चलदिआं उत्तर प्रदेश ते मध्य प्रदेश दे कई ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दे विच हालात दिनों दिन चिंताजनक बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश दे विच करोना वायरस कारण जान गवाउण वालियां दे अंतिम संस्कार दे लई उन्हां दे परिवार वालियां नूं टोकन लैण तो बाद शमशान घाट दे विच 8 ਤੋਂ 10 घंटे उड़ीक करनी पै रही है। राजधानी लखनऊ के बैकुंठ धाम दे विच जिहड़ा शमशान घाट है उत्थे रोजाना करीब 25 लाशां दा अंतिम संस्कार किया जाता है। हालांकि सरकारी आंकड़िਆਂ के मुताबिक अप्रैल महीने विच लखनऊ विच रोजाना औसतन 5 ਤੋਂ 8 मौतां दर्ज हो रही ने पर बैकुंठ धाम दे विच कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही रोजाना 20 ਤੋਂ ਵੱਧ लाशां दा संस्कार किया जा रहा है यानी कि कोविड वालियां 20 लाशां दा जां उस तो वध लाशां दा संस्कार किया जा रहा है पर जिहड़े सरकारी आंकड़े दसदे ने वो दसदे ने कि सिर्फ 8 मौतां हो रही ने। सरकारी आंकड़े किन्ने कुछ सही ने? दफ्तर तो जारी आंकड़े के मुताबिक लखनऊ दे विच पिछले 3 दिनां विच करोना नाल 20 मरीजां दी मौत हुई है जबकि शमशान घाटां ते 60 करोना पॉजिटिव लोकां दा अंतिम संस्कार किया गया है। इस तो पता लगदा है कि सरकारी आंकड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ना घपला हो सकदा है। बिहार तो खबर है जिथे कई हस्पतालों के विच टीका खत्म हो चुके हैं अते टीका लवाउण पहुंचे लोगों को वापस भी भेजा जा रहा है। बिहार के हस्पताल अते टीकाकरण केंद्र ने जिहड़े ओह टीकिਆਂ की कमी के नाल जूझ रहे हैं। बहुत सारे केंद्रों के बाहर तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है यानी कि टीका उपलब्ध नहीं है। ये लिखे हुए पोस्टर भी चिपका दिते गए ने, तुसीं अपनी अखां नाल देख सकते हो। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग हस्पताल दे विच शुक्रवार सवेरे तो ही टीकाकरण का काम रोक दिता गया ते रजिस्ट्रेशन तो बाद टीका लवाउण पहुंचे लोगों नूं हस्पताल प्रबंधन ने यह कह के वापस भेज दिता कि टीका फिलहाल खत्म हो गया, जदों आ जाएगा टीका तुहानूं वापस बुलावांगे।
ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਕੱਲੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DMCH ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 35,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਆਨ ਪੀਪਲਸ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਯੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਅਰ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬੀਅਰ, ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਉਬਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਰਾਈਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਗਾਰਡਨ ਬਰੂਅਰੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 2021 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਬੀਅਰ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈਨਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਘਰ ਖੋਣ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ, AT&T ਕੰਪਨੀ, ਇੰਸਾਕਾਰਟ, ਟਾਰਗੇਟ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਜੋਸ, ਕੋਬਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਗਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $30 ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੋਨਟ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕ੍ਰੀਮ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2021 ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਟ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਡਰਨਾ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੋਨਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 50 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ 1 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ KMP ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਡੰਡੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ KMP ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ KMP ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਜਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਜਨ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੋਆ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 150 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ KMP ਦਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਲੁਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਲੁਹਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਕ ਲਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੜ ਲਵੇ, ਰੋਕ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਾਂਗ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ KMP ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਸਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। 2 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ APMC ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ #FarmersProtest ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1872 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 30-30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MSP ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਇਥੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ MSP ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਣਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਵਿਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਵਿਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਜੀਂਦ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਹੇ ਆਫਲਾਈਨ।
ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 356 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 793 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 356 ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ 437 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਥਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੌਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। यानी कि जिन्ने दिन 12 अप्रैल तो लैके 22 अप्रैल तक जिहड़ी भारत तो जाने वाली सिख संगत है वो पाकिस्तान रहेगी। उन्ना चिर गुरुद्वारा पंजा साहिब दे विच पाकिस्तानी नागरिक शामिल नहीं हो सकते। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੈਸਟ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ नहीं दाखिल हो सकती। हालांकि पाकिस्तान की संगत है जिहड़ी उस दा रिएक्शन कोई भी हाले सानू नहीं मिल सकिया। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 437 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਪ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਾਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਟਾਲਵੀ ਮਲਾਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਾਲਵੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੇਰਲ ਤੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਲਾਵਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ
ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ CRPF ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ CRPF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BJP ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਅੱਧੇ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚੀਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ 4 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਚੀਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 7 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।